प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली, 9वीं कक्षा 9th क्लास। 9वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 41। 9th क्लास, ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक्स। पेजी नंबर 41, पृष्ठ संख्या 41। तो देखिएगा, इससे पहले मैंने 7th लेसन 7वां लेसन तक कंप्लीट किया। मेरा जीवन नामक लेसन तक मैंने कंप्लीट किया था और उसके साथ ही ग्रामर को भी कंप्लीट किया। और तो देखिएगा, आज मैं 8वीं पार्ट पढ़ा रहा हूँ। सभी जल्दी से जल्दी पुस्तकें ओपन कीजिए। 8वां पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पुस्तकें ओपन कीजिए। पृष्ठ संख्या 41 और हाथों में पेंसिल रखिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हिंदी शब्दों के मीनिंग्स तेलुगु में पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए। जल्दी ओपन कीजिए पेज नंबर 41। ओके, अब देख लीजिए। इकाई 3 में पाठ 8, पाठ का नाम यह है कि यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न, यह पाठ एक कहानी है। ओके, इकाई 3 में యూనిట్ 3లో యూనిట్, ఇకాయి మీన్స్ యూనిట్, पार्ट 8 मीन्स 8th लेसन, यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि यक्षुनि యొక్క ప్రశ్నలు। यक्ष प्रश्न मीन्स यक्षुनि యొక్క ప్రశ్నలు। तो देखिएगा, यक्ष नामक एक भगवान थे। यक्ष नामक भगवान ने पांडवों को कई प्रश्न पूछे हुए हैं जंगल में, वन में। ओके, यह एक महाभारत काल का संबंधी कहानी है। इसीलिए कहा गया है कि यह एक कहानी पाठ। कहानी मीन्स स्टोरी, स्टोरी तो కూడుకున్న పాఠము। पाठ का नाम क्या है? यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न मीन्स तेलुगु में యక్షుని ప్రశ్నలు। రాసుకోండి అక్కడ, యక్షుని ప్రశ్నలు। ओके, अच्छा, तो देखिएगा पेज नंबर 41 में, वहाँ तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है। ओके, उस चित्र को 1 मिनट ऑब्जर्वेशन कीजिए और उसके पास 4 प्रश्न हैं, देखेंगे। अच्छा, ठीक है, बताओ उस चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? यस, स्वामी विवेकानंद जी। कौन दिखाई दे रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी पाठ्य पुस्तक के मुख चित्र पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, विवेकानंद जी के पास कई प्रश्न हैं, देखेंगे। प्रश्न, प्रथम प्रश्न, ईश्वर क्या है? भगवंतुडु एवरु? ईश्वर मीन्स भगवंतुडु। देखिए, सोचना है तुम्हें खुद। ओके, ईश्वर क्या है? भगवंतुडु एवरु? सेकंड प्रश्न, जन्म के पहले हम क्या थे? పుట్టుక ముందు మనము ఎవరు? జన్మకే పహలే, పుట్టుకకు ముందు అంటే మనం పుట్టేదానికంటే ముందు। हम क्या थे, మనము ఎవరు? ये प्रश्न किसके हैं? स्वामी विवेकानंद जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? మరణము తర్వాత మనము ఏమి అవుతాము? देखिए,
మృత్యు के बाद మరణము తరువాత हमारा क्या होगा మనము ఏమి అవుతాము. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है. భగవంతుడు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అతనిని చూడగలమా. ఓకే, ఈ ప్రశ్నలు శ్రీ స్వామి వివేకానంద గారివి. ప్రియమైన విద్యార్థులు వీటికి సమాధానాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి, చూద్దాం. ఉన్నాయా మీ దగ్గర ప్రశ్నలకి समाधानालू. अच्छा ठीक है, वहाँ और एक 3 प्रश्न है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न किसके मन में उत्पन्न हुए थे. ఈ ప్రశ్నలు ఎవరి మనసులో జనించినవి. ये प्रश्न किसके मन में उत्पन्न हुए थे. ఈ ప్రశ్నలు ఎవరి మనసులో జనించినవి. చెప్పండి ఆన్సర్. यस, ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी के मन में उत्पन्न हुए थे. ఈ ప్రశ్నలు స్వామి వివేకానందుని యొక్క మనసులో జనించినవి. सेकंड प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने इन प्रश्नों का उत्तर किससे पूछा था. స్వామి వివేకానంద గారు ఈ ప్రశ్నల సమాధానములు ఎవరిని అడిగారు. स्वामी विवेकानंद ने इन प्रश्नों का उत्तर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा था. ఈ ప్రశ్నలు ఎవరిని అడిగిండంటే, ఈ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు ఎవరి నుండి రాబట్టాలనుకున్నాడంటే తన యొక్క గురువు అయినటువంటి రామకృష్ణ పరమహంస నుండి. स्वामी विवेकानंद ने इन प्रश्नों का उत्तर उनके गुरु రామకృష్ణ పరమహంస से पूछा था. వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి రామకృష్ణ పరమహంసని అడిగిండు. थर्ड क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्माण में प्रश्नों का क्या महत्व होता है. వ్యక్తిత్వ నిర్మాణములో ప్రశ్నలకు ఉన్న విలువ ఏమిటి. व्यक्तित्व निर्माण में प्रश्नों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है. संदेह निवृत्ति से व्यक्तित्व का योग्य और सुचारू रूप में उत्तम बना सकते हैं. ओके, तो देखिएगा अब पेज नंबर 42 में आइए. एक बार मैं इस पाठ को पढ़ना चाहता हूँ. सभी पुस्तकें देखिए. हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित. ओके, ओनली 42 पेज नंबर. यह घटना महाभारत काल की है. उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे. एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया. वह अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगा, एक हिरन मेरी अरनी की लकड़ी सहित भाग गया. अब मेरे पास यज्ञ की अग्नि पैदा करने के लिए दूसरी लकड़ी नहीं है. कृपया मेरी लकड़ी वापस दिला दो. पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए, इसलिए वे हिरन की खोज में निकल पड़े. थोड़ी दूर जाने पर उन्हें हिरन दिखाई दिया. उसे पकड़ने के लिए वे आगे बढ़े, परंतु हिरन उनकी आंखों से पुनः गायब हो गया. हिरन की खोज में भटकते हुए वे थक गए और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए. प्यास के मारे सभी के कंठ सूख रहे थे. युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा. नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा. सरोवर देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा.
वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं। वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआ था कि सहसा एक आवाज गूंज उठी, आई नकुल, पानी पीने का दुस्साहस ना करें। सावधान, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। नकुल चेतावनी की परवाह ना करके पानी पीने लगा। पानी पीते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। बहुत देर नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी से सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा। यक्ष की चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भांति धरा पर गिर गए। जब कोई भी लौट कर ना आया तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े। तृषा से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए। वहीं युधिष्ठिर को अपने भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाना। युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। एनफ। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ूंगा। अच्छा, तो देखिए, आप सुन लीजिए। यह घटना महाभारत काल की है। మహాభారత్ మీన్స్ మహాభారతము. ఇది మహాభారత కాలము నాటి యొక్క సంఘటన. ఈ సంఘటన మహాభారత కాలానికి సంబంధించినది. యహ అంటే ఇది, ఘటన అంటే సంఘటన, కాలంటే కాలము. ఇది महाभारत कालము నాటి संघटन. उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे. ఆ సమయమున పాండవులు ద్రౌపదితో సహా 12 సంవత్సరములు వనవాసంలో ఉండిరి. ఉస్ సమయ్ అట్టి సమయమున, పాండవ్ అంటే పాండవులు, ద్రౌపది పాండవుల యొక్క భార్య, సహిత్ అంటే వెంట, సహా, పాండవులు మరియు ద్రౌపదితో సహా 12 వర్ష అంటే 12 సంవత్సరములు, వనవాస పర్థే, వనవాస అంటే వనవాసము. ఆ సమయమున పాండవులు ద్రౌపదితో సహా 12 సంవత్సరములు వనవాసంలో ఉండిరి. एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया. ఒక రోజున ఒక బ్రాహ్మణుడు పాండవుల వద్దకు వచ్చెను. ఏక్ దిన్ ఒక రోజు, అచానక్ అంటే అకస్మాత్తుగా, ఏక్ బ్రాహ్మణ్ ఒక బ్రాహ్మణుడు, పాండవోं के पास आया పాండవుల దగ్గరికి వచ్చెను. వచ్చి ఏమంటున్నాడంటే, वह अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगा. పాండవుల వద్దకు వచ్చి తన యొక్క బాధను వినిపించెను. ఓకే, వ్యథ అంటే బాధ. వహ అప్ని వ్యథ సునాతే హుయే కహా, తన బాధని ఈ విధముగా చెప్పుకుంటున్నాడు. ఏమని అంటే, ఏకు హిరన్ మేరీ అర్నీ కి లకడీ సహిత్ భాగ్ గయా. ఒక లేడీ
నిప్పును కాజేసే కర్రతో సహా పారిపోయినది. బాగా వినండి. పాండవుల దగ్గరికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణుడు తన బాధని ఇలా చెప్పుకుంటున్నాడు. ఒక జింక నా నిప్పు పుట్టించే అరణితో పారిపోయింది. ఏక్ హిరన్, ఏక్ అంటే ఒక, హిరన్ మీన్స్ జింక. హిరన్ అంటే జింక లేదా లేడీ. మేరీ అరణి కి లకడీ సహిత్ భాగ్ గయా. నా నిప్పు పుట్టించే అరణితో పారిపోయింది. తో దేఖియేగా, బ్రాహ్మణులు హోమం చేసేటప్పుడు ఒక కట్టెతో నూనెని మంటల్లో పోస్తూ ఉంటారు. అలా మంట వెలుగుతూ ఉంటుంది, చూసారా అండి? ఎస్. ఒక జింక నా నిప్పు పుట్టించే అరణితో పారిపోయింది. ఓకే. ఒకరోజు ఒక బ్రాహ్మణుడు పాండవుల వద్దకు వచ్చి ఒక లేడీ నిప్పును రాజేసే కర్రతో సహా పారిపోయినది. अब मेरे पास यज्ञ की अग्नि पैदा करने के लिए दूसरी लकड़ी नहीं है. ఇప్పుడు నా దగ్గర హోమగుండాన్ని పుట్టించడానికి వేరొక కట్టె లేదు. చూడండి బ్రాహ్మణుడు ఎలా చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు నా దగ్గర యజ్ఞమునకు అగ్నిని పుట్టించే ఇంకొక కర్ర లేదు. కృపయా మేరీ లకడీ వాపస్ దిలాదో. దయచేసి నా కట్టెని తిరిగి ఇప్పించండి. అరణి, దయచేసి నా కర్రను తిరిగి ఇప్పించండి అని తన బాధను వినిపిస్తూ చెప్పసాగెను పాండవులతో. అర్థమైందా అండి? ఎస్. పాండవ్ బ్రాహ్మణ్ కి వ్యథా సే ప్రభావిత్ హుయే. పాండవులు బ్రాహ్మణుని యొక్క వ్యధకి ప్రభావితులయ్యారు. పాండవులు బ్రాహ్మణుని బాధకు చలించి లేడిని వెతకడము కోసము వెళ్తారు. ఇస్లియే వే హిరన్ కి ఖోజ్ మే నికల్ పడే. అందువల్ల వారు జింక యొక్క అన్వేషణలో బయలుదేరారు. ఇస్లియే అందువల్ల, వే వారు పాండవులు, హిరన్ కి ఖోజ్ మే జింకని వెతకడము కొరకై అడవిలోకి బయలుదేరినారు. థోడీ దూర్ జానే పర్ ఉన్హే హిరన్ దిఖాయి దియా. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి జింక కనిపించింది. ఉసే పకడ్నే కే లియే వే ఆగే బడే. దాన్ని పట్టుకోవడం కోసం వాళ్ళు ముందుకెళ్ళారు. పరంతు కానీ హిరన్ ఉన్కి ఆంఖోన్ సే పునః గాయబ్ హో గయా. కానీ జింక వాళ్ళ కళ్ళ నుండి మరలా మాయమైపోయింది. గాయబ్ మీన్స్ మాయమవుట, పునః అంటే మరలా. హిరన్ కి ఖోజ్ మే భటక్తే హుయే వే థక్ గయే. జింక యొక్క అన్వేషణలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ వాళ్ళు బాగా అలసిపోయారు. విశ్రామ్ కే లియే ఏక్ వృక్ష కే నీచే బైఠ్ గయే. విశ్రామం కొరకు ఒక చెట్టు కింద కూర్చుండిపోయారు. ప్యాస్ కే మారే సభీ కే కంఠ్ సూఖ్ రహే థే. దాహంతో వారి అందరి యొక్క గొంతులు ఎండిపోతూ ఉండెను. అర్థమవుతుందా అండి? పాండవులు బ్రాహ్మణుని బాధకు చలించి లేడీని వెతుకుతూ వెళ్ళారు. కొద్ది దూరము వెళ్ళగానే వారికి లేడీ కనిపించినది. దానిని పట్టుకొనుటకు వారు ముందుకు వచ్చిరి. కానీ ఆ జింక వారి నుండి మరల అదృశ్యమైపోయినది, మాయమైపోయినది. లేడీని వెతుకుటలో దారి తప్పి వారు బాగా అలసిపోయారు. విశ్రాంతి కోసం ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నారు. ప్యాస్ కే మారే సభీ కే కంఠ్ సూఖ్ రహే థే. దాహంతో వారి గొంతులు ఎండిపోతూ ఉన్నాయి. ప్యాస్ అంటే దాహము.
युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा. యుధిష్ఠిర్ అంటే ఎవరండి? ఎస్, పాండవులలో పెద్దవాడు యుధిష్ఠిరుడు అంటారు. అతని పేరది. మనం అంటాం ధర్మరాజు అని. ఓకే, ధర్మరాజు యొక్క పేరు యుధిష్ఠిరుడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, పాండవులు ఎంతమంది అండి? ఎస్, పంచపాండవులు 5. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి చూద్దాం. చెప్పాలి, వాళ్ళ పేర్లు ఎవరెవరు? పంచపాండవులు ఎవరు? ఎస్, ధర్మరాజు ఫస్ట్, అంటే యుధిష్ఠిరుడు, ఇంకా నకులుడు, సహదేవుడు, అర్జునుడు, భీముడు. వెరీ గుడ్. వీళ్ళు పంచపాండవులు. ఓకే, तो देखिएगा, అందరూ బాగా దాహంతో ఉన్నారు కాబట్టి युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा. ముందుగా ధర్మరాజు నకులుడిని నీళ్లు వెతకమని పంపించాడు. నకుల్కో పానీకి తలాష్ మే భేజా. తలాష్ అంటే వెతుకుట, అన్వేషణ. నీళ్ళని వెతకడం కొరకై యుధిష్ఠిరుడు నకులుడిని పంపించెను. నకుల్ పానీకి ఖోజ్ మే నికలా. నకులుడు నీళ్ళని వెతకడము కొరకై బయలుదేరెను. ఔర్ మరియు చల్తే చల్తే ఏక్ సరోవర్ కే పాస్ పహుంచా. వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలో ఒక సరస్సు దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. సరోవర్ కా మాని సరస్సు, నీటి కుంట. సరోవర్ దేఖకర్ ఉస్కా మన్ ప్రఫుల్లిత్ హో ఉఠా. సరస్సుని చూసి అతడి మనస్సు పులకరించిపోయింది. ప్రఫుల్లిత్ కా మాని పులకరించిపోవుట. అతడి యొక్క మనస్సు ఆ సరస్సుని చూడగానే పులకరించిపోయింది. वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं. మొదట తన దాహాన్ని తీర్చుకోవాలని అనుకున్నాడు. ఎవరు? నకులుడు. అర్థమవుతుంది కదండి. నకులుడు నీటిని వెతుకుతూ వెళ్ళి ఒక సరోవరము దగ్గరికి చేరెను. ఆ సరస్సును చూసేసరికి అతడికి ఆనందం కలిగింది. నేను ముందు నా దాహము తీర్చుకుంటాను అని అనుకున్నాడు. वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआ था कि सहसा एक आवाज गूंज उठी. ఓకే, దాహాన్ని తీర్చుకోవాలి అనుకున్నాడు. అతడు నీరు త్రాగేలోపు ఒక పెద్ద స్వరం ప్రతిధ్వనించినది. నీళ్లు తాగుతామని ఆ సరస్సులోకి దిగే సాహసము చేశాడు. ఇంతలో ఒక పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది. ఏంటంటే, ఐ నకుల్ పానీ పీనే కా దుస్సాహస్ నా కరే. ఓ నకులా, నీరు త్రాగే సాహసం చెయ్యకు. ఏమని వచ్చింది ఆ స్వరము? పెద్ద కంఠస్వరం వచ్చింది. ఏమని అంటే, నీరు త్రాగే సాహసము చెయ్యకు. ఓ నకులుడా, నీరు త్రాగే సాహసం, దుస్సాహసము చేయకు. సావధాన్, జాగ్రత్త. పహలే మేరే ప్రశ్నోం కే ఉత్తర్ దో. మొదట నా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పు. నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబితేనే నీకు నీరు, లేకుంటే నీరు లేదు అని యక్ష భగవంతుడు అంటాడు. ओके, इंतवरक ओके. बाकी काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए. ओके, और समझ में आ पाएगा. यह महाभारत काल का है यह पाठ, कहानी.
एक बार इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। अच्छा ठीक है प्यारे छात्र छात्रा, धन्यवाद।